Oh, hi. Oh, hello. Finally. Uh, Okay. How are you today? Perfect. Thank you, Perfect. Patrice. Just perfect. We are ready. Absolutely ready. As usually, we are waiting for participants today. And we just discussed with Greg that, as always in Russia, it will be a great idea to start the webinar just 5 minutes later, or use mm, some content, maybe video, to entertain early coming participants. All right. Okay, so let's shoot then. Good. First thing first, I would like to explain a few things about the background of audio excellence. Первым делом, если обсуждать тот бэкграунд, который стоит за компанией Audio Excellence. The first idea with audio excellence was to recreate the same conditions, the same sound conditions as in a commercial public cinema, but in the home. И эта идея, которая стояла за созданием Audio Excellence, это идея принести звук больших кинотеатров в домашние. We found that the purpose of most existing sound systems designed for home cinemas were really including too many compromises, which were halfway between proper home cinema and increased TV. И, соответственно, мы обнаружили, что большинство аудиосистем, разработанных для домашних кинотеатров, это набор неких компромиссов между кинотеатральным звучанием с уклоном скорее в телевизионное звучание. And the first one of these compromises is typically what is called bass management. И один из таких компромиссов называется bass management. The other type of compromise, which is very often encountered in competition, is that the designs of the loudspeakers and the amplifiers is directly derived from hi-fi technology. И, соответственно, разработка компонент для домашних кинотеатров, она очень много отсылок имеет к сфере hi-fi. And basically, hi-fi is not designed to reproduce the large dynamic variations of level that you find in movies. И, соответственно, hi-fi системы, они изначально не предназначены для воспроизведения настолько огромного динамического диапазона, который требуется и который заложен в звуковые дорожки фильмов. So we started from a blank page to design our systems. И при разработке наших систем мы начали с чистого листа. And we have used our previous experience in public and concerts. Patrice, I hope there's something interesting with your sound. Please check the wiring and the microphone. Is everything properly connected and not moving? Well, it's the internal microphone of my computer. It's a laptop, so it cannot be. I mean, it's internal to the computer. Okay. Okay. Are you here? Yes. Hearing okay? I think it must have been a kind of internet been not very stable, maybe. Maybe. Okay, but now it's fine. Good. Good news. Okay. Let's continue. So shall I repeat what Yes, I just please. said? Okay. We have been using our previous experience in sound reinforcement in concert and touring sound to best try to adapt the typical layout of commercial cinemas
to something compatible with a home installation. И, соответственно, мы использовали в первую очередь не хай-файный опыт, а опыт профессионального звукоусиления, туринга, то есть портальных систем проката, для того, чтобы на его основе создать максимально эффективные системы для звукоусиления в домашних кинозалах. The other thing that we wanted to do is to design a system, mainly loudspeakers, that could be installed easily within a reduced space. So the main criterion was a very small depth of the loudspeakers. И в домашнем сегменте мы столкнулись с тем, что нужно устанавливать достаточно мощные системы звукоусиления, в первую очередь громкоговорители, в очень ограниченных пространствах. То есть громкоговоритель должен иметь максимально минимальную толщину. And finally, another criterion that we wanted is to provide quite high power available, so to provide a good headroom. И следующий критерий, что данные системы должны при своих компактных размерах иметь достаточно высокую мощность для обеспечения максимального динамического диапазона. The main idea is that the power of a power amplifier is a word that is misleading. И есть один нюанс, в частности, у усилителей мощностей. Это момент, который часто упускается. Because what we call power is defined actually by a limit. So the word limit is much more pertinent than the word power. И дело в том, что очень зачастую этот критерий, такой как мощность, он описывается лимитом, то есть максимальной пиковой планкой. So what we want is the limit to be as high as possible, so that in actual use the amplifier never reaches its limit. И мы при разработке своих решений исходили из того, что этот самый лимит должен быть как можно выше, чтобы во время работы усилитель этого лимита никогда, в принципе, не достигал, чтобы всегда был запас. So from this we have worked for a few years and finally completed the design of a complete range that includes loudspeakers, crossovers and of course power amplifiers. Итогом такого понимания и работы над этим явилась наша полная линейка продукции звукоусиления, которая включает в себя, соответственно, громкоговорители, кроссоверы и, разумеется, усилители мощности. Now we will present the range as it is now. И давайте сейчас пройдемся по линейке продукции. Я напомню, что у нас в эфире сегодня вебинар компании Tech Interior Group по продукции Audio Excellence, и ведущий этого вебинара – это SEO компании Audio Excellence Patrice Conger. The range of loudspeakers is made of two series. One is the Vertex series, and the other one is a Radio series. И сегодня мы рассмотрим основные две серии. Первая серия называется Vertex, вторая серия Radio. The Vertex series is a range of limited range loudspeakers that operate only above 100 Hz. И серия Vertex отличается тем, что в нее входят громкоговорители, которые работают в диапазоне частот выше 100 Гц. And the Radio range is made of bass loudspeakers operating only below 100 Hz. И серия Radio, которая представлена низкочастотными громкоговорителями, работает как раз от 100 Гц и ниже. The smallest speaker in the Vertex series is the Vertex 1, which is displayed on this image. И самый маленький громкоговоритель серии Vertex как раз представлен на данном рисунке.
As you can see in the picture, it is a very small loudspeaker. Как видно из размеров, это очень небольшой громкоговоритель. It comprises a 5-inch low mid-range drive unit. И, соответственно, у него на среднечастотный драйвер 5-дюймовый. And slightly horn-loaded tweeter. И небольшой твиттер. The crossover is passive between the low mid-range and the tweeter. Между среднечастотным динамиком и твиттером находится пассивный кроссовер. The unit is very shallow, and this allows its installation either on the wall or in the wall. И этот громкоговоритель имеет минимальную глубину, поэтому его можно устанавливать как монтируя на стену, так и монтировать в стену непосредственно. It is provided with a grill that is a bit wider than the speaker itself, which allows... sorry. Sorry about that. Yes, the grill can be customized. It can be printed with the picture you choose just by sending us a file, or as standard, it comes with a black grill. И, соответственно, в комплекте с громкоговорителем поставляется гриль, который немножко шире, чем сам громкоговоритель непосредственно. Но главное, что он может, на него можно нанести любой принт, ну, ровно как и окрасить в любой цвет. То есть, если вы присылаете изображение, которое должно быть распечатано на гриле, мы это сделаем. The fact that we cut off at 100 Hz and operate only above allows this small loudspeaker to be quite loud with respect to its size. И то решение, что мы решили ограничить диапазон воспроизводимых частот данного громкоговорителя на 100 Гц, он как раз и позволяет всю энергию отправить именно в рабочую полосу частот и добиться максимальной громкости его при достаточно компактных размерах. As you can see, it has a quite decent sensitivity and a power handling of 100 watts, which is unusual in this kind of dimension, in this size. И, как мы видим, здесь громкоговоритель имеет высокую чувствительность 90 дБ на 1 Вт на 1 метр и выдерживает мощность в 100 Вт, что достаточно необычно для громкоговорителей такой толщины. Now let's move to the next loudspeaker. Рассмотрим следующий громкоговоритель. The Vertex 2 is comprising a 6-inch low-mid frequency drive unit. Соответственно, здесь уже 6-дюймовый среднечастотный динамик. And it is the first in the range to have a compression driver with a constant directivity horn. И это первый громкоговоритель в линейке, у которого есть компрессионный драйвер, ВЧ-драйвер, нагруженный на рупор постоянной направленности. The users of these loudspeaker are always very surprised how loud it can be for such a small size. Этот громкоговоритель также отличается удивительным сочетанием громкости и его размеров. Here are the dimensions and the characteristics. Здесь представлены как раз габариты и характеристики данного громкоговорителя. As you can see, the power handling is 250 watts. Здесь мы видим, что мощность это 250 Вт и чувствительность 92 дБ на 1 Вт 1 метр. The sensitivity is 92 dB 1 watt 1 meter. And what is interesting is that at 3 meters distance,
in in free field conditions, you still have the typical 105 dB, which is the requested typical theater loudness requirement. И удивительно, что даже на 3 метрах при такой мощности данный громкоговоритель обеспечивает 105 дБ на 3 метрах, что является одним из стандартных требований для домашних кинотеатров. Like the Vertex One, it can be supplied with a custom printed grill, and it can be supplied with an in-seating or in-wall kit for in-wall installation. И точно так же, как Vertex 1, данный громкоговоритель может поставляться, первое, с грилем, который можно будет окрасить в нужный цвет или распечатать на нем какой-то принт, а также для скреплением для монтажа внутри стены с коробом. It is a passive design with a series crossover. И это пассивный дизайн у данного громкоговорителя с последовательным кроссовером. Now we will see the next loudspeaker. Рассмотрим следующий громкоговоритель. The Vertex 3 is really our flagship. И Vertex 3 это реально наш флагман. It is a three-way design. Он имеет трехполосную конструкцию. It is passive between the mid-range and the compression driver and horn assembly. И, соответственно, у него между драйвером на верхнюю середину и твиттером стоит пассивный кроссовер. And it is an active crossover between the bass and the mid-range. И, соответственно, активный цифровой кроссовер между нижнечастотными динамиками и всей остальной секцией. The lowest frequencies between 100 and 500 Hz are reproduced by two 8 inches drive units. И, соответственно, диапазон от 100 до 500 Гц воспроизводится двумя 8-дюймовыми динамиками, установленными в нижней части. The mid-range is reproduced by a high-efficiency 6-inch drive unit. Средние частоты представлены высокоэффективным среднечастотным динамиком. And the high frequencies are reproduced by a compression driver with the same horn as the Vertex 2, but the compression driver itself is different, is of a higher power. И высокочастотная секция также представлена компрессионным драйвером с рупором, но сам твиттер отличается от предыдущего более высокой мощностью. Despite it is a bigger loudspeaker, the depth is still the same. Несмотря на то, что это больший по размерам громкоговоритель, его глубина остается такой же. And it comes also with a grill which can be either black or custom printed. И, соответственно, у нас также поставляется этот громкоговоритель с грилем, который также по умолчанию выполняется в черном цвете, но может быть окрашен или на нем может быть распечатан принт. Here you can see the characteristics of the Vertex 3 loudspeaker. Итак, вот здесь представлены характеристики громкоговорителя Vertex 3. As you can see, the reference level of 105 dB can be available at 7 meters. И, как мы видим из характеристик, референсный уровень в 105 дБ может быть достигнут на дистанции 7 метров. And the sensitivity is quite high at 96 dB, 1 watt, 1 meter. И этот громкоговоритель обладает высокой чувствительностью, это 96 дБ на 1 ватт на 1 метр. Now, to summarize, what are the common features of
the vertex range. Подытожим все основные особенности линейки громкоговорителей Vertex. First of all, they have a very neutral and dynamic sound. В первую очередь, у них очень нейтральное и динамичное звучание. This is due to the choice of the drive unit, which are quite linear, and also to the fact that they are connected with series crossover instead of the classical parallel crossovers. И это обеспечивается тем, что здесь в конструкции применяются последовательные кроссоверы, в отличие от стандартных конструкций большинства громкоговорителей, где кроссоверы выполняются по параллельной схеме. One of the advantages of the series crossover over the parallel crossover is that the behavior and the frequency response remains the same with level, whereas a parallel crossover tends to have a different response depending on the sound pressure level required. И почему мы выбрали именно данную схему? Потому что последовательные кроссоверы имеют тенденцию сохранять свое поведение, сохранять свой отклик независимо от подаваемого на них уровня сигнала, в то время как параллельные кроссоверы в зависимости от уровня сигнала имеют тенденцию менять свои характеристики. Now I will introduce the radio range, which is made of two base units. Дальше мы переходим к серии Radio, которая представлена двумя низкочастотными громкоговорителями. The first one is the Radio 1. Первый из них это модель Radio 1. For your information, and this explains the logo, the special logo of the radio. Radio is, in the Japanese mythology, the spirit of thunder, and is mostly represented in the Japanese culture by a sort of hysteric cat. И чтобы было небольшое понимание, почему здесь вот такой логотип изображен в виде кошки и молнии, потому что в японской мифологии, в древней японской мифологии, Рейджу представляет собой дух грозы, дух молнии, и он зачастую изображается в виде такого немножко сумасшедшего кота. The Radio 1 is not really a subwoofer, it is a bass extension which is normally allotted to the front loudspeaker. И данная модель это не совсем громкоговоритель в плане сабвуфера, то есть это, скорее всего, просто низкочастотный фронтальный громкоговоритель. In most cases, we use more than one because this is a very small bass unit. Так как это небольшой низкочастотный громкоговоритель, при конструкции домашнего кинозала мы используем несколько таких громкоговорителей. A layout that we are using quite often and recommending is an array of equally spaced Radio 1s installed below the projection screen and the LCR loudspeakers. LCR left and right, sorry. И обычно мы для домашнего кинозала мы рекомендуем использовать массив из громкоговорителей Radio 1, расположенных на одинаковом расстоянии, смонтированных ниже экрана и, как следствие, ниже системы LCR, то есть лево, центр, право. Now let's see the characteristics of the Radio 1. Рассмотрим характеристики данного громкоговорителя. The Radio 1 is requiring some serious equalization, and it's designed to work with equalization anyway. This is why we are providing also the DSP crossovers. Данный громкоговоритель требует предварительной, достаточно серьезной эквализации,
Поэтому мы поставляем, естественно, в своей линейке продукции, в том числе цифровые эквализующие кроссоверы. This means that the low frequency extension, really the frequency response depends on the equalization that we used to do. И, соответственно, из-за этого у нас амплитудно-частотные характеристики и диапазон воспроизводимых частот зависит очень сильно от эквализации, которую мы применяем в каждом отдельном случае. You can see here the maximum SPL that is available for one unit only. Of course, if you are using 2, you increase by 6 dB this figure, and if you are using 4, you will increase this figure by 12 dB. Здесь представлены значения максимальных уровней давления SPL для одного громкоговорителя. Но, естественно, если вы применяете массив из таких громкоговорителей, то, используя 2 громкоговорителя, вы увеличиваете этот показатель на 6 дБ, если 4 громкоговорителя на 12 дБ и так далее. You have to think of this as a modular subwoofer. Предлагается воспринимать это как модульный сабвуфер. And it's the sound pressure can get out of the number of units you stack. И в таком случае, естественно, уровень звукового давления, максимальный уровень SPL, легко управляется количеством подобных модульных громкоговорителей, которые будут установлены на данной локации. The radio one is generally used to extend the frequency response of the left, center, and right loudspeakers. И Radio 1, он используется для расширения частотного диапазона громкоговорителей LCR, то есть лево, центр, справа. To allow them to operate in wide range mode. Для того, чтобы позволить им функционировать в широкополосном режиме, если быть точнее, в более расширенном диапазоне частот. This allows to avoid base management on the AV processor. И, соответственно, это позволяет избежать такой функции, как base management на вашем AV-процессоре. As all the channels operate in full range exactly like in commercial cinemas. Потому что каждый громкоговоритель будет функционировать в полном диапазоне частот, как в профессиональных кинотеатрах. This type of operation is essential if you want to reproduce the proper layout of a commercial cinema. И такая схема необходима для того, чтобы звук был построен по той же схеме, как в профессиональных кинотеатрах. And it makes a huge difference on the perceived sound quality. И это создает огромную разницу в восприятии качества звучания. Now we'll introduce the next radio loudspeaker. Перейдем к следующему громкоговорителю серии Radio. This is the Radio 2. Это Radio 2. It is a low-frequency extension subwoofer. No, sorry. My mistake, sorry. It is an LFE subwoofer. LFE standing for low-frequency effects. И Radio 2 это сабвуфер, это уже конкретно сабвуфер LFE, то есть это отдельный низкочастотный канал спецэффектов, это отдельная звуковая дорожка. For a proper cinema-like sound quality, you should not mix the LFE channel with the front left, center, right channel. Так как на сабвуфер возложена функция не воспроизведения звукового контента как такового, а передачу эффектов, таких как взрывы, удары, там, падения и так далее, лучше не миксовать нижние частоты
которые должны воспроизводить громкоговорители лево, центр, право, не передавать эти частоты в канал, который должен воспроизводить спецэффекты. The drive unit is a professional drive unit normally used in sound reinforcement. It's an 18 inches. И динамик здесь установлен, профессиональный динамик, который используется в больших профессиональных системах звукоусиления. Это 18-дюймовая головка. This subwoofer is quite heavy, and because we want to be nice to custom installers, we have provided some handles to carry it. И так как сабвуфер большой, тяжелый, мы предусмотрели в данной модели ручки для переноски данного сабвуфера, потому что мы заботимся о клиентах и очень любим наших инсталляторов. Now I will show you the characteristics of this subwoofer. Давайте рассмотрим характеристики данного сабвуфера. So as you can see, it's a quite potent one with 1400 watts. То есть первое, на что можно обратить внимание, это очень высокая мощность, которую он может развивать, это 1400 ватт. And it can produce 110 dB at 20 Hz. И он на 20 герцах может выдавать 110 децибел звукового давления. And of course at 40 Hz it produces more, it's 120 dB. Ну и, разумеется, на 40 герцах, там немножко проще, он может отдать до 120 децибел. A small detail to explain how we have achieved that all our loudspeakers except the Radio 2 have a very small depth, is that the front and the rear panels are made of steel. И я раскрою небольшой секрет, то есть как нам удалось достичь такой небольшой толщины наших громкоговорителей, но, разумеется, кроме Radio 2, потому что это полноценный сабвуфер. Значит, секрет в том, что фронтальная и задняя панели выполнены из стали. The advantage of steel is that because of its high stiffness and high specific mass, it allows the thickness of the front and rear panels to be seriously reduced when compared to wood panels. И такое решение было выбрано из-за того, что сталь имеет несколько уникальных характеристик, в частности, прочность и массивность таких панелей, что позволяет как раз существенно уменьшить глубину громкоговорителя по сравнению с деревянными корпусами. And of course, to avoid any ringing, we use a damping sheet glued to it. Ну и, разумеется, на очевидный вопрос насчет звона и резонансов стальных пластин, мы используем демпфирующие материалы, демпфирующие прокладки между элементами конструкции. Now, let's move to the next slide. Переходим к следующему слайду. Here is the Radio 2A, which is an amplified version of the Radio 2. Значит, переходим к следующему слайду. Это модель Radio 2A. Отличается она тем, что A – это активная версия обычного Radio 2. So it is a self-contained unit with a 1600 watts power amplifier built in, and all the DSP is included. И это законченное решение, то есть все, что нужно в него встроено, как усилитель на 1600 ватт, так и обработка DSP, которая полностью управляет частотами. Now we will go to the active crossovers that we are using with the systems. Рассмотрим специфику активных кроссоверов, которые мы используем в наших системах. The first question is, why are we using an active crossover? And the answer is because this is the proper way to adjust so many parameters that you do not have access to with a passive one. So we can really design all the presets
to fit the actual installation. И, соответственно, первый вопрос, почему мы используем активные кроссоверы? Ответ очень простой, потому что в активном кроссовере мы имеем доступ к такому количеству нюансов и параметров, которые мы никогда не получим при использовании пассивных кроссоверов. И мы можем создавать пресеты для каждой нашей инсталляции отдельно. The concept is to use a limited range loudspeaker together with a bass extension, and this is, with this kind of layout, you definitely need an active crossover. И, в частности, одна из задач, которую мы решаем, это ограниченный режим, частотный режим воспроизведения каждого динамика, который позволяет отыгрывать этот диапазон частот максимально качественно. И чтобы грамотно отделить все вот эти частоты, лучше применять активные кроссоверы. Other advantages of the active crossover, the DSP crossover, I mean, are they are provided with parametric EQ and time alignment possibilities. Следующее достоинство цифровых процессоров, имеется в виду активных DSP процессоров, конечно же, это контроль частот и использование time alignment, то есть четкое фазирование этих полос частот. So here is our control series of crossovers. Так, здесь представлен наш активный кроссовер серии Control. So we have three types of crossovers, which are defined by the number of inputs and the number of outputs. У нас в линейке представлено три типа кроссоверов, названия которых отображают, соответственно, количество входов и количество выходов. It goes up to 4.8, meaning 4 inputs and 8 outputs. И у них возможности до 4/8, то есть 4 входа, 8 выходов. The version 4.8 is really suitable for a system using the Vertex 3 as left, center, right speakers. И, например, Control 4.8 это процессор, который очень хорошо подходит к системам на базе Vertex 3, которые используются в качестве left, center, right, то есть лево, центр, право. In this case, you use 3 inputs as left, center, right channels. В данном случае используются три входа как левые, центральные и правые каналы. And the fourth input is for LFE channel. И четвертый идет на отдельный канал LFE. Then, because the Vertex 3 are bi-amped, you are using the 6 first outputs for feeding bass and mid-high frequencies to the Vertex 3. И так как Vertex 3 работает в режиме BA, первые 6 выходов используются для, соответственно, питания трех колонок. По 2 выхода на каждую, то есть верхняя секция, нижняя секция отдельно. Then you use one further channel, one output for the LFE channel. Дальше один канал идет на LFE. And the last output is the channel for the bass extension, which takes the sum of the left, center, and right channels mixed together and fed to the bass extension. И последний выход работает для того, чтобы прокачивать тот самый массив из элементов низкочастотного расширения, о котором мы говорили раньше. В него поступает сумма трех каналов, то есть лево, центр, право. The idea is that you limit the number of bass extension units by summing in mono all the left, center, right channels, which can be done below 100 Hz because the ear does not localize the sound source at these frequencies. И, соответственно,
Таким образом, мы экономим и вычислительные мощности, и при этом решаем задачу, потому что мы можем суммировать, грубо говоря, в моно все элементы низкочастотного расширения, и так как суммирование идет ниже 100 Гц, то там уже, конечно, никакого стерео уже нет, и мы, в общем-то, ничего не теряем совершенно. Alexander, am I giving you hard times? Just a little bit, but everything's fine. Sorry about that. Okay. Что там, сложно переводить, говорит? Да нет, нормально, справляемся. All right, let's move on. The characteristics of the crossovers are all the same except the number of inputs and outputs. Значит, технические характеристики всех наших кроссоверов, они практически идентичны за счет, за исключением количества входов и выходов каждого кроссовера. The input converters A to D and the output converters D to A are all 24 bits, 92 kHz. Значит, все аналогоцифровые, цифроаналоговые кроссоверы, то есть на входах и выходах, они имеют характеристику 24 бита, 96 килогерц. The internal processing is 192 kHz and 32 bits. Но при этом вычисление производит внутренний процессор с частотой дискретизации 192 кГц и глубиной дискретизации 32 бита с плавающей запятой. We have ample facilities with 6-bands parametric, low-shelf and high-shelf EQs. То есть на входе стоит дальше шестиполосный параметрический эквалайзер плюс нижнечастотные и высокочастотные шелф-фильтры. And a great variety of filtering functions. Также дополнительно большой ассортимент различных фильтров. And also the routing for connecting any input to any output is very flexible and quite welcome with the type of design when we are summing all the channels, all the operating channels into one output for the low frequencies extension. И также в процессоре предусмотрены широкие возможности маршрутизации процессора, то есть встроенный рутинг, позволяющий направить любой канал на любой входной канал на любой выходной, а также суммировать и разделять каналы по нашему усмотрению. When we supply these crossovers, we input ourselves the parameters and the settings inside, and we log them in order these parameters not to be lost. So you only have to plug them in properly, and all the tuning is made already. Значит, мы поставляем прямо с фабрики уже настроенные кроссоверы для реализации в домашних кинозалах на наших системах. То есть ваша задача все в первую очередь правильно скоммутировать и отстроить, возможно, по громкости, потому что вся кроссоверизация и маршрутизация уже настроены на фабрике. So do not panic. You will not be supposed to input yourself the parameters. This is already done when you receive the crossover. Соответственно, не бойтесь того, что придется очень долго и мучительно настраивать кроссоверы под каждый громкоговоритель, потому что это уже сделано на производстве. Вам ничего делать такого не придется. And in case of any issue, you be reassured that Tech Interiors knows the password. И так как все параметры настройки, именно эквализации защищены паролем, на случай, если все-таки что-то понадобится или вдруг что-то произойдет, не переживайте. У компании Tech Interior, это официальный эксклюзивный дистрибьютор Screen Excellence и Audio Excellence, они пароль знают и всегда смогут помочь и настроить вам оборудование в любом случае.
Now we will move to power amplifiers. Теперь перейдем к нашим усилителям мощности. I will be honest with you, we are not manufacturing these from scratch. Буду с вами честен, это не полностью наше производство с нуля. We have selected very high power amplifiers from the touring industry. Мы используем решение усиления из туровой индустрии, профессионального звука. With the following criteria. И выбираем их по следующим критериям. The first one is headroom, which means large power and no clipping in normal use. Первый – это динамический диапазон, то есть недостижение порога ограничения при нормальном использовании. Then it is important when the available power is proportional to the inverse of the impedance and quite linear in this respect. Второй момент, то, что мощность должна меняться обратно линейно с изменением импеданса и вообще обладать линейными характеристиками в этом отношении. When we are using high sensitivity loudspeakers, you don't want to hear a hissing noise, so the signal ratio is very important too. Значит, у мощных усилителей часто присутствует шум и такое шипение, поэтому соотношение сигнал-шум также является ключевым фактором при выборе усилителя. And there is another criterion is that it just sounds good. So before selecting the power amplifiers, we have made some comparison, some listening tests, of course. Ну и последнее, но не в последнюю очередь, это, конечно, общее качество звучания громкоговорителя, то есть как он звучать должен просто приятно, поэтому прежде чем выбирать какие-то решения и компоненты для нашего модельного ряда, мы, естественно, проводим аудиотесты и сравниваем, выбираем лучшее звучание, доступное нам. The main problem with touring amplifiers is that they are typically used among cheering crowds, which in very noisy environments. Одна из проблем использования профессиональных усилителей, что многие из них рассчитаны на использование в очень шумном каком-то концертном варианте, где какой-то минимальный источник шума, он просто потонет в шуме толпы, его будет не слышно. So when they come to our workshop, they are fitted with extremely noisy fans for cooling them down. То есть, к примеру, еще такой момент, когда усилители находятся, естественно, не на сцене, где-то далеко, то нет проблем с вентиляторами, которые охлаждают эти усилители. Но когда мы привезли те усилители, которые хотели закупить на фабрику, мы обнаружили, что вентиляторы недопустимо шумные. So we completely changed the cooling solution of these power amplifiers to bring the level of noise down and to make them compatible with residential applications. Соответственно, мы полностью заменили охлаждающий вентиляционный тракт в этих усилителях для того, чтобы сделать это решение полностью совместимым с требованиями, предъявляемыми к домашним кинозалам. The first amplifier in this range is the Quattro 06. И первый представитель данного сегмента у нас в линейке – это усилитель Quattro 06. It is called Quattro because it has four channels. И, соответственно, Quattro он называется, естественно, потому что у него 4 канала усиления. It provides 4 times 600 watts into 8 ohms. И на 8 омах он дает по 600 ватт на канал.
and 4 times 1200 watts into 4 ohms. Соответственно, на 4 омах это 4 по 1200. Вот что мы говорили про линейность. This evidences the linearity of the power supply. То есть вы видите, что здесь сохраняется линейность работы блока питания в плане отдаваемой им мощности. The signal-to-noise ratio that needs to be quite high is here of 112 dBA. И соотношение сигнал-шум, который обычно не такой качественный у других усилителей, здесь составляет более 112 дБ. And out to the class TD design of the power supply, this can be packed into two rack units high. И благодаря конструкции блока питания, работающего в классе TD, удалось 4 канала такой мощности упихнуть всего лишь в 2-юнитовый корпус рэкового размера. So the next amplifier Следующий усилитель is the DSP version of the Quattro 6. Это DSP-версия усилителя Quattro 06. All the power modules inside are exactly the same as with the Quattro 6. Блок питания у него идентичен предыдущей модели Quattro 06. But it also includes all the DSP controls that are provided by our crossovers, and it's built in. И также в этом усилителе реализованы все функции тех кроссоверов, о которых мы говорили ранее, и все эти функции уже встроены в усилитель. So this has the advantage of self-contained unit, not needing an external crossover. Таким образом, здесь реализованы преимущества цельной компоновки, то есть, опять же, законченное решение, не требующего внешнего кроссовера. When using this DSP Quattro 6 in a system for the left, center, right, and base extension, you do not have an additional channel to control the LFE. Соответственно, вы можете спокойно использовать данный усилитель, данное решение, именно DSP-решение, без дополнительного оборудования для работы системы лево-центр-право плюс LFE-канал. So we recommend, if you are using the DSP Quattro 6, to use the amplified version of the Regi2 as a subwoofer. Либо, если мы используем низкочастотное расширение, на которое мы отдадим четвертый канал усилителя DSP Quattro 06, в таком случае мы рекомендуем использовать активную версию громкоговорителя Regi2. Because the Regi2A contains also a DSP inside the power module. Потому что громкоговоритель Regi2A также содержит встроенный DSP и модуль звукоусиления. Sorry, this has been discontinued. Вот небольшой снятый с производства уже усилитель. Maybe I will not introduce the UFO series concept because this is a product that is under design now, currently has not been launched. Также небольшой спойлер. Разрабатывается сейчас концептуальная серия UFO. Сегодня мы ее рассматривать не будем, потому что это пока на стадии концепта, но следите за новостями. So, finally, I wanted to mention to you that in 2017, during the CEDIA trade show, we have received the award from AVS Forum as the best demo of the show. И, соответственно, мы очень горды тем, что производим, потому что наше оборудование, в частности, в 2017 году на выставке CEDIA получило награду от AVS форума как лучшее на выставке.
We also have had the 2019 Best of ISC Award. Также вот более свежий, это 2019 год, то есть лучший на выставке Integrated System Europe. So what is interesting is that 100% of the persons who hear the system working once installed are convinced that this is really the system to go. Ну, и вот очень удивительно, что данная награда также, ну, это не проплаченная награда, то есть это очень приятно. And I will strongly invite you to attempt a demo with Tech Interiors, as they do have a running demo of a system. И я вас приглашаю в шоурум компании Техинтерьер, у которого установлены наши системы, и вы можете удостовериться в качестве их звучания вживую. Now, I will ask you to, if you have any questions, to express yourselves and tell us if we can answer. И, соответственно, мы на этом можем заканчивать наш вебинар. У нас осталось время специально для ваших вопросов. Если у вас есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в чат, мы с удовольствием на них ответим. Так, кто у нас тут? Есть кто живой? Напишите, кто-нибудь напишите. Ой. Ну, пока вижу, что вопросов нет. Хорошо, значит, все максимально понятно. So, as far as I can see, there are not any questions from our audience. Гриш, сделаешь тогда final announcement? Ну, хорошо. Анонсов у нас на следующей неделе пока нет. Есть одна презентация в разработке ULI по Bitwise, даже не по Bitwise, а по проектированию удобных интерфейсов вообще в целом. Про логику и про Friendly. Вот. Непонятно, как мы будем выходить на работу, поскольку, по-моему, это непонятно никому. Вот. Если мы будем также находиться в изоляции, то обязательно будем продолжать наши программы вебинаров. А если нет, то ждем в шоурум, слушать в том числе Audio Excellence. И по всем брендам, которые у нас проходили вебинары за последние 2,5 месяца, мы всегда вам предоставим консультацию и удаленно, и в шоуруме. В общем, я думаю, на этом все. Thank you, Patrice. Спасибо всем, кто сегодня был у нас на вебинаре. Остаемся на связи. Следите за новостями. Well, thank you to you for hosting this. And it's been a pleasure, and I hope this will help you in your commercial activity for promoting our brand. И спасибо тоже всем, кто сегодня был. Будем надеяться, что эта информация была полезна для продвижения наших брендов на рынке и вообще самого рынка в целом. Thank you. Bye. Bye-bye.